قربانی عظیم الشان عبادت ہے، شعار اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک تمام شریعتوں میں قربانی مشروع رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتیں قربانی کے عمل کو کرتی ہوئی آئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے، ہر قوم کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو چار پیروں والے ہیں، چوپائے ہیں، جو ہم نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ قربانی تمام امتوں میں مشروع رہی ہے۔ قربانی کا عمل ہر امت میں جاری اور ساری رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا۔ اسی لیے قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلت ارشاد فرمائی ہیں۔ قربانی پر بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا ہے، قربانی کر کے جانور کا خون بہانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قربانی کرنے سے جو خون زمین پر گرتا ہے، اس خون کے گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک جانور کے بدن پر بے شمار اربوں کھربوں بال ہوتے ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ تھوڑے سے عمل پر کتنا اجر و ثواب عنایت فرما رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ صاحب وسعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، بڑے بد نصیب ہیں کہ تھوڑے سے عمل پر بے پناہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ جو شخص بھی قربانی کرے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لے، اور یہ نیت کرے کہ میں یہ عمل قربانی کا صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ ہو اور اللہ کو راضی کرنے اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، تو اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لے۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، جب کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کرے۔ قربانی کے لیے جب جانور کو لٹائے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹائے، بائیں پہلو پر لٹائے، الٹے پہلو پر لٹائے، اور ذبح کرنے والا بھی اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے، اور اس کا سر جنوب کی جانب ہو۔ تو الٹے پہلو پر اور بائیں پہلو پر جانور کو لٹائے، قبلہ رخ ہو جانور، خود بھی ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی جانب ہو، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد اسی وقت یہ بھی پڑھے
अल्लाहुम्मा लका व मिनका, ए अल्लाह तेरी तौफीक से, तेरे फजल से, तेरे ही लिए कर रहा हूँ, तेरी ही तरफ से ये कुर्बानी कर रहा हूँ, तेरी रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर जानवर को ज़िबह करे। जब जानवर ज़िबह हो जाए तो ज़िबह करने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मद व खलीलिका इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ए अल्लाह, इस कुर्बानी के जानवर को मेरी तरफ से कबूल फरमा, जिस तरह तूने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी को कबूल फरमाया। जिस शख्स को कुर्बानी ज़िबा करने से पहले की 2 आयतें दुआ के तौर पर याद हों तो वो पढ़ ले, यानी इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ इला आखिरिल आया। जिसको याद हो वो पढ़ ले, लेकिन अगर किसी को याद न हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबह करे, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। ज़ुबान से नियत करना फ़र्ज़ और ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में ये नियत रखे कि मैं ये अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। दुआ याद हो तो बहुत बेहतर है, पढ़ ले, न दुआ याद हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर जानवर को ज़िबह कर दे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जब जानवर ज़िबह हो गया तो अब उसके गोश्त का मसला है, तो अफजल और बेहतर यह है कि ज़िबह किए हुए जानवर के गोश्त के 3 हिस्से बनाए। एक हिस्सा अपने और अपने अहल अयाल के लिए रख ले, दूसरा हिस्सा अइज़ा अक़रिबा और रिश्तेदारों में तक़सीम कर दे, और तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में तक़सीम कर दे। लेकिन शरीयत ने यह भी इख्तियार दिया है कि जो जानवर तुमने ज़िबह किया है उसका तमाम गोश्त तुम अपने लिए भी रख सकते हो। अगर कोई शख्स ज़्यादा बीवी बच्चों वाला है, उसके अफराद खाना और घर के अफराद बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ने ये फ़ज़ल और करम फरमाया और शरीयत ने ये इख्तियार दिया कि वो तमाम गोश्त अपने अहलो अयाल के लिए भी रख सकता है। लेकिन अफजल ये है कि उसके 3 हिस्से करे, एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों में तक़सीम करे और एक मिस्कीनों और गरीबों में तक़सीम करे। लेकिन आज जो मुसलमानों में एक अमूमी अमल पाया जाता है कि किसी ने कुर्बानी की, कुर्बानी करने के बाद वो उसमें से गोश्त किसी के घर भेज देता है, जिसके घर भेजा है वो भी कुर्बानी कर रहा है। अब वो कुर्बानी का गोश्त इसलिए उसके घर भेजता है कि उसने मेरे घर भेजा था। ये अदला बदली का अमल ये बिल्कुल अक्ल के ख़िलाफ़ है। ये जब पहले वाले ने कुर्बानी की और दूसरे घर भी कुर्बानी होने वाली है, तो जब उसके घर कुर्बानी हो रही है, उसे गोश्त की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके यहाँ भेजने की ज़रूरत क्या है। इसलिए जो मुस्तहिक़ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, बेहतर ये है कि वहाँ उनका ख्याल रखे और उनको कुर्बानी का गोश्त भेजे। अब ये अदला बदली का मामला ये अक़ल के ख़िलाफ़ है, ये समझ में नहीं आता है। अगर चंद शरीक मिलकर कुर्बानी कर रहे हैं, एक बड़े जानवर में 7 शरीक हिस्सेदार बन गए, अगर एक दूसरे की तरफ से गोश्त कमी ज़्यादती के साथ लेने की इजाज़त नहीं है, तो फिर ये लाजिम और ज़रूरी है कि 7 हिस्से पूरे वज़न के साथ, तौल के साथ बराबर करें और किसी की तरफ न कम आए और न किसी की तरफ ज़्यादा जाए। लेकिन अगर तमाम शरीकों की तरफ से ये इजाज़त है कि एक दूसरे के पास अगर कमी ज़्यादती के साथ चला गया तो उसकी तरफ से इस्तेमाल की इजाज़त है, तो अगर कमी ज़्यादती के साथ तक़सीम कर दिया जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त के बारे में तुम्हें इख्तियार दे दिया है कि आप अपने पास भी रख सकते हैं
دوسروں پر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی غیر مسلم کو دینا چاہیں تو قربانی کا گوشت اس کو بھی دینا جائز ہے۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء